The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to accountancy class. I think all are doing well. Okay. See, in the previous class, we discussed the reconstitution of partnership firm in that admission of a partner. See, in that, at the time of admission of a partner, some accounting treatment is needed, isn't it? See, in that accounting treatment required at the time of admission of a partner, which are the accounting treatment required at the time of admission of a partner? That is, the first one, recording capital contributed by the new partners that we discussed, and then calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio, and treatment of goodwill, revaluation of assets and reassessment of liabilities, distribution of accumulated profits and losses, and then adjustment of partners capital account. In that first one, recording capital contributed by new partner, we already discussed. Okay. And today, and next one, what is it? Calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio. So today we are going to discuss the second treatment, that is calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio. What do you mean by new profit sharing ratio? New profit sharing ratio means when a new partner is admitted, either one or more old partners have to sacrifice a part of their share of profit in favor of incoming partner. അതായത് ഒരു പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പുതുതായിട്ട് ഒരു പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ട്ണർമാർ, എത്രയാണോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ളത്, അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു? ഹാവ് ടു സാക്രിഫൈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലേ? അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പുതുതായിട്ട് വരുന്നയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. സോ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് റെഡ്യൂസ് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് നെസസിറ്റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ. ഇങ്ങനെ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവരുടെ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവേണ്ടത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പുതുതായിട്ട് ഒരു പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആർക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു? ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഈസ് എ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച്
all partners including new partners share the future profit and losses. എന്താണ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് all partners, എല്ലാ partners including new partners share in the future profit and losses. ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ, അതായത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സും പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഏത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്? ന്യൂ റേഷ്യോ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സോ ദറ്റ് ഈസ് ന്യൂ റേഷ്യോ. ന്യൂ റേഷ്യോ ഈസ് എ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് all partners including new partners share in the future profit and losses. Formula for the calculation of new ratio is equal to, that is new ratio is equal to old share minus sacrificing ratio. Sacrificing share. What is the formula? New ratio is equal to old share minus sacrificing share. Old share minus sacrificing. I think all are clear. See, new profit sharing ratio will be calculated by how the new partner acquire in his share of profit from his old partners. ഈ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൗ ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ അക്വയർ, എങ്ങനെയാണ് പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് എന്ത്? ഇൻ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ കിട്ടുന്നത്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ വേരിയസ് പോസിബിലിറ്റീസ് are the case 1, he may acquire it from old partners in the same ratio, or old ratio. So that is the first case. He may acquire, he means whom? That is new partner. New partner may acquire it from old partners. പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ കിട്ടുന്നത് ഏത് റേഷ്യോയിൽ? ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ. സെയിം റേഷ്യോ മീൻസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നു. ദറ്റ് ഈസ് ദ വൺ പോസിബിലിറ്റി. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഹി മേ അക്വയർ ഇറ്റ് ഈക്വലി വിത്ത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ തേർഡ് കേസ്, ഹി മേ അക്വയർ ഇറ്റ് സം എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ. കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഫോർത്ത് കേസ്, ഹി മേ അക്വയർ ഇറ്റ് ഹോളി ഫ്രം വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ്. പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ കിട്ടുന്നത് മുഴുവനായിട്ടും ഒരു പാർട്ട്ണറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഓഫ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ ഹി മേ അക്വയർ ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സെർട്ടൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് ഓൾഡ് പാർട്ട്ണർ ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഒരു സെർട്ടൻ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്നു, ഇൻകമിങ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടും. ഇതാണ് വേരിയസ് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന 5 സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോന്നും 1 by 1 ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇൻ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹി മേ അക്വയർ ഇറ്റ് ഫ്രം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ. അല്ലേ, പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പഴയ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് so on the basis of this we can just discuss the first problem, first one example. See, I will read the question, listen carefully. Arun and Anup are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Naveen is admitted for 1/6 share of profit. Calculate new profit sharing ratio of partners. എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? അരുണും അനൂപും പാർട്ട്നേഴ്സാണ് അല്ലേ. അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3:2 എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആരാ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ? ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ആരാ? നവീനാണ്. എന്താ അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് പറയുന്നത്? 1/6 ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിന്
പ്രോഫിറ്റ് 1/6 എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇത്ര കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നത് അക്യൂറേറ്റ് ഫ്രം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള അസ്യൂം ചെയ്യണം, ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ് us solve the problem. So listen, let total profit is equal to 1. So that is assumption. Total profit എത്രയാണെന്ന് assume ചെയ്യുക, 1 എന്ന് എഴുതാം. So here the new partner, who is that new partner? That is Naveen. Naveen is a new partner. So Naveen share of profit is equal to how much? That is 1/6. Naveen share of profit is equal to 1/6. And then Naveen takes 1/6 share. Naveen takes 1/6 share of profit. നവീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രോഫിറ്റിന്റെ 1/6 ഷെയർ എടുക്കുന്നു. സോ therefore remaining share of profit is equal to എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? അതായത് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് 1, നവീൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് 1/6. ആ 1/6 ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ 1/6 നവീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി റിമൈനിങ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം. സോ 1 മൈനസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് 1 മൈനസ് 1/6. See, that is 1 minus 1/6. 1 minus 1/6 means, that is, we can cross this cross multiplication, 1 into 6 minus 1 divided by 6. That is 1 into 6, that is 6 minus 1 divided by 6. That is 5 divided by 6. That is the remaining share of profit. How much? That is 5/6. ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ ഈ 5/6 ആണ് റിമൈനിങ് പ്രോഫിറ്റ്. ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇനി ആർക്കൊക്കെ ഉള്ളത്? അരുണിനും അതുപോലെ തന്നെ അനൂപിനും ഉള്ളത്. സോ ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് അരുൺ ആൻഡ് അനൂപ് ഷെയർ 5/6 in the ratio what is their ratio? In the ratio of what? 3:2. അതായത് അരുണും അനൂപും റിമൈനിങ് ഷെയർ 5/6 ആണ് ഉള്ളത്. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഏത് റേഷ്യോയിൽ? 3:2 എന്ന റേഷ്യോയിൽ. അതായത് 3:2 എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ റേഷ്യോ ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അരുണിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര, നവീന്റെ പ്രോഫിറ്റ്, അനൂപിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സോ therefore അരുൺ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അരുൺ ഷെയർ ഓഫ് profit is equal to Arun share of profit is equal to that is 3/5 of 5/6. അതായത് ഈ 5/6 എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈനിങ് ഷെയർ ആണ്. ആ റിമൈനിങ് ഷെയറിന്റെ 3/5 ആണ് ആർക്കുള്ളത്? അരുണിനുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 3/5 into 5/6. 3/5 into 5/6, that is 15 divided by 13. 15 divided by 30, that is 3/5 into 5/6, that is 15 divided by 30. That or again we can cut short it. ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം. കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക? ചെറുതാക്കാവുന്ന കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ കട്ട് ഷോർട്ട് ദിസ് ഫിഗർ 15 divided by 30. സോ കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യ ഏതാ? 5 പോകും, 15 പോകും, 13 പോകും. സോ 5 15 എത്ര തവണ? 3 times. 3/13 6 times. So 6 3/6. 3/6 is the Arun's new share. Arun's new share, how much? That is 15 divided by 13 or 3/6 or 3/6. And then
Anup share of profit is equal to Anup share of profit is equal to share of profit is equal to, that is Anup share of profit is equal to that is 2/5 of that is 2/5 of 5/6, 2/5 of 5/6, that is 2/5 into 5/6, 2/5 into 5/6, that is 10 divided by 2 into 5 10 and 5 into 6, that is 30, or we can write like this 2/6, 2/6, 10 divided by 13 or 2 divided by 6. So that is the Anup share of profit 2/6. So therefore so Naveen share of profit, Naveen share of profit is equal to how much? That is 1/6. 1/6 ആണ് നവീൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. 1/6 ആണ് ഇവന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് therefore no ratio of Arun, Anup and Naveen is equal to, and Naveen is Arun how much? That is 3/6. 3/6 is 2. Anup how much? That is 2/6. 2/6 is 2. Naveen how much? That is 1/6, or what is it? 3:2:1. That is the new ratio of Arun, Anup and Naveen. Next, the second case, he may acquire it equally with old partners. പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, Akhil and Balu are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. Chandru is admitted in the firm with 1/5 share in profit, which he acquired equally from both, that is 1/10 from Akhil and 1/10 from Balu. Calculate new profit sharing ratio. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അഖിലും ബാലുവും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ 5:3 എന്നാണ്. ആ ചന്ദ്രു എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പുതുതായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ 1/5 ആണ്. 1/5 ഷെയർ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു? ബോത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ, അതായത് അഖിലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ബാലുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് 1/10 ഫ്രം അഖിൽ ആൻഡ് 1/10 ഫ്രം ബാലു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സോ ലിസൺ, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, ലെറ്റ് us solve the problem. So listen here, calculation of new profit sharing ratio, calculation of new profit sharing ratio. New profit sharing ratio. One, partner Akhil. Partner, who is that? Akhil. First one, Akhil. So listen. So old share of Akhil, how much? Old share of Akhil, how much? That is 5/8. What is it? That is old share means old ratio how much? That is 5:3. That is why 5 divided by 8. Akhil share given to Chandru. Here Chandru is a new partner. So Chandru, Akhil share given to Chandru. എത്രയാ കൊടുക്കുന്നത്? That is 1/10. So 1/10. So therefore Akhil അല്ലേ, അഖില് ചന്ദ്രുവിന് 1/10 കൊടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ള അഖിലിന്റെ ന്യൂ ഷെയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ദെർഫോർ അഖിൽ ന്യൂ ഷെയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഖിൽ ന്യൂ ഷെയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു
that is old share minus share given to new partner. Share given to new partner. See, listen. അഖിലിന്റെ ന്യൂ ഷെയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് ഷെയർ ഗിവൺ ടു ന്യൂ പാർട്ട്ണർ. ഹിയർ ഓൾഡ് ഷെയർ ഓഫ് അഖിൽ ഹൗ മച്ച്? ദാറ്റ് ഈസ് 5/8 മൈനസ് ഷെയർ ഗിവൺ ടു ന്യൂ പാർട്ട്ണർ. ഇവിടെ ആരാ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ? ചന്ദ്രു ആണ്. ചന്ദ്രുവിന് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? 1/10. സോ 1/10. സോ 5/8 മൈനസ് 1/10 ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ദാറ്റ് ഈസ് we can cross multiplication, and here, so listen, that is 10 into 5 minus 8 into 1 divided by 8 into 10, that is 5 into 10 into 5, that is 15 minus 8 into 1, that is 8 divided by 8 into 10, that is 80. So 50 minus 8, how much? That is 42. 42 divided by 80. 42 divided by 80, or we can again cut short it, that is we can 21 divided by 40, that is Akhil new share is equal to how much? 21 divided by 42 divided by 80, or 21 divided by 40. So that is the new ratio of Akhil. Okay. And next one, partner Balu. So here old share of Balu, how much? That is old share of Balu. How much rupees? That is 3/8. 3/8. And then share given to Chandru, how much? That is 1/10. So therefore Balu new share is equal to old share minus share given to new partner. So listen, Balu new share is equal to old share minus share given to new partner. So here old share how much? That is that is 3/8. So 3/8 minus share given to new partner, how much? That is 1/10. So here again we can cross multiplication, and so that is 10 into 3 minus 8 into 1 divided by 8 into 10, that is 10 into 3, that is 30. 30 minus 8 into 1, that is 8 divided by 8 into 10, that is 80. That 30 minus 8, how much? 30 minus 8 is 22. That is 22 divided by 18, or we can write 11 divided by 40. Again we can cut short it, 22 divided by 8 or 11 divided by 40. So that is the new ratio of Balu ennu parayum. And the next one, partner here, partner Chandru. Okay, Chandru. So listen, here the new profit sharing ratio of Akhil, how much? That is Akhil 21 divided by 40 is to what about the new profit sharing ratio of Balu? That is 11 divided by 40. അല്ലേ? ഇതാണ് ഇവരുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പാർട്ട്ണർ ചന്ദ്രുവിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എത്രയെന്ന് നോക്കാം. സോ ചന്ദ്രു new share is equal to 1/5 ആണ്.
അല്ലേ? ഇവിടെ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? 1/5 ആണ്. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പേരുടെയും അഖിലിൻ്റെയും ബാലുവിൻ്റെയും, ഇവിടെ അഖിലും ഇത് ബാലുവും, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ 40 ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ചന്ദ്രുവിൻ്റെ മാത്രം എത്രയാണ്? 5 ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താക്കണം? ഈക്വൽ ആക്കണം. സോ ഇവിടെ 5നെ 40 ആക്കാൻ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? 8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 40 ആവും. ആ സെയിം സംഖ്യ തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആവും. സോ 1 × 8, 8 divided by 5 × 8, that is 40. That is the new profit sharing ratio of Chandru, 8 divided by 40. So therefore new ratio of Akhil, Balu and Chandru is equal to that is 21 divided by 40 is to 11 divided by 40 is to 8 divided by 40, or 21 is to 11 is to 8. That is the new ratio of Akhil, Balu and Chandru. I think all are clear the second case. Okay, so next one, third case, he may acquire it in some agreed ratio. പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടുന്നു അല്ലേ, ഷെയർ കിട്ടുന്നു, ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു സം എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും. ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് Ashok and Praveen are partners sharing profits in the ratio of 3:1. Rajesh is admitted in the firm with 1/8 share, which he acquired 1/32 from Ashok and 3/32 from Praveen. Calculate new profit sharing ratio. നോക്കി, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അശോകും പ്രവീണും പാർട്ട്നേഴ്സാണ് അല്ലേ. അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 3:1 ആണ്. ആരെയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? രാജേഷിനെയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രാജേഷിന് ഷെയർ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? 1/8 ഷെയർ ആണ് രാജേഷിൻ്റെ ഷെയർ. അത് വിച്ച് ഹി അക്വയർ, അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? 1/32 ഫ്രം അശോക്, അശോകിൽ നിന്ന് 1/32 പാർട്സും ആൻഡ് 3/32 ഫ്രം പ്രവീണിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 3/32 പാർട്സും ആർക്ക് കിട്ടുന്നു? ഈ നമ്മുടെ രാജേഷിന് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അല്ലെ. ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ. So listen, old share of Ashok, the first person who is that first partner, Ashok. So old share of Ashok, how much? That is 3/4. Old share of Ashok, how much? That is 3/4. And share given to Rajesh. രാജേഷിന് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് 1/32 കൊടുക്കുന്നു. സോ therefore new ratio of Ashok is equal to 3/4 minus 1/32. 3/4 minus 1/32. So that is 3. നമുക്ക് ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 32 × 3 minus 4 × 1 divided by 4 × 32. So that is 32 × 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ how much? That is 96 minus 4 × 1, that is 4 divided by 4 × 32 means 128. So 96 minus 4, that means 92 divided by 128. 92 divided by 128. Or നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 23 divided by 32 എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 23 divided by 32.
and that is the new ratio of Ashok. Okay, and then next one, old share of Praveen, how much? At the percentile. So how much? That is 1/4. And then share given to Rajesh, how much? That is 3/32. So therefore new ratio of Praveen. Therefore, new ratio of Praveen is equal to 1/4 minus 3/32. 3/32. So we can cross multiplication. So that is 32 into 1 minus 4 into 3 whole divided by 42 into 4 into 32. And then 32 into 1, how much? That is 32 minus 4 into 3, that is 12 divided by 4 into 32, that is 128. So 32 minus 12, how much? That is 20 divided by 128, or how much? 5 divided by 32. So 5 divided by 32. So that is the answer. New ratio of Praveen, 20 divided by 128 or 5 divided by 32. Okay, I think all are clear. And then like that, then share of Rajesh. Share of Rajesh, here Rajesh is the new partner. See, share of Rajesh, how much? That is 1/8. Share of Rajesh 1/8. And then new share of Rajesh, that is 1/8 ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ. മറ്റുള്ളവരുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാണ്? 32 ആണ് രണ്ടുപേരുടെ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? 32 ആക്കണം. അപ്പോൾ 8 32 ആകാൻ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? 4 കൊണ്ടും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ന്യൂമറേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ 1 into 4 4 divided by 8 into 4, that is 32. That is the new profit sharing ratio of Rajesh, 4 divided by 32. So therefore new ratio of Ashok, Praveen, Rajesh is equal to 23 divided by 32 is 2. 5 divided by 32 is 2. Here 4 divided by 32. 23 is to 5 is to 4. That is the new ratio of Ashok, Praveen and Rajesh. I think all are clear. Next, fourth case, when a new partner acquires his share only from one partner. പുതിയ പാർട്ട്ണർക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത്. സോ ഐ വിൽ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജോയ് ആൻഡ് ജോസഫ് ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് 9:7. John is admitted as a new partner for 3/16th share of profit, which he acquired fully from Joy. Calculate new profit sharing ratio. ഇവിടെ നോക്കൂ, ജോയും ജോസഫും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ 9:7 ആണ്. ജോൺ ആണ് പുതിയ പാർട്ട്ണറായിട്ട് ജോണിനെയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ഷെയർ എത്രയാണ്? 3/16 ആണ്. അത് ആരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? ജോയ് ഫുള്ളായിട്ട് ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ജോയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ. ഇത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഹിയർ old ratio of Joy is equal to old ratio of Joy is equal to 9 divided by 16. And then
here who is the new partner, that is John. So share given to John is equal to 3/16. So therefore new ratio of Joy is equal to 9/16 minus 3/16, that is 6/16. That is the new ratio of Joy. So therefore new ratio of Joy, Joseph and John is equal to, that is Joy how much, that is 6/16 is to മറ്റേ ജോസഫിൻ്റെ എന്താണ്, അത് മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 7/16 ഈസ് ടു ജോണിൻ്റെ എത്രയാണ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ജോണിൻ്റെ എത്രയാണ് 3/16. സോ 3/16 ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂ റേഷ്യോ ഓഫ് ജോയ്, ജോസഫ് ആൻഡ് ജോൺ. ഇത് ഒരാളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. സോ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ clear. And then fifth case, that is when a new partner acquire his share as a fraction. ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടുന്നു, ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, Arun and Binu are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:3. Chandran was admitted as a partner in the firm. Arun surrender 1/7 of his share and Binu surrender 1/3 of in favor of Chandran. Calculate new profit sharing ratio. എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ അരുണും ബിനുവും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എത്രയാണ്, 7:3. ആൻഡ് ആരെയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ചന്ദ്രുവിനെയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചന്ദ്രു ആസ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ. സോ ചന്ദ്രുവിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അരുൺ എത്ര രൂപ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു, എത്ര സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് 1/7 ഓഫ് ഹിസ് ഷെയർ. അയാളുടെ ഷെയറിന്റെ 1/7 ചന്ദ്രുവിന് ആര് കൊടുക്കുന്നു, അരുൺ കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ബിനു സറണ്ടർ 1/3 ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ചന്ദ്രൻ. ചന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/3 ആര് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു, ബിനു സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു. സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ഇങ്ങനെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ. കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ. Calculation of new profit sharing ratio. See here, Arun old share, how much? Arun old share is equal to 7/10, that is 7/10. And then Arun surrender to whom this new partner, Arun surrendered to Chandran, how much, that is 1/7 of 7/10, means 1/7 into 7/10, that is 7/70 or 1/10. So therefore Arun new share is equal to Arun's new share is equal to that is 7/10 minus 1/10. ഈ 1/10 എന്താ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം, ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് അരുൺ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ഷെയറിൻ്റെ 1/7 ആണ്. 1/7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരുണിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ 1/7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടിയത്, 1/10. സോ 7/10 മൈനസ് 1/10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 6/10 അല്ലേ. ഇവിടെ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യാം. സോ 6/10. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 6/10. So 6/10, that is new share of Arun, 6/10. And then next, Binu's old share, how much?
Binu old share, that is 3 by 10, 3 by 10. And then Binu surrender his share, Binu surrender his share to Chandran. How much? That is 1 by 3 of 3 by 10. So that means 1 by 3 into 3 by 10. That is 3 divided by 30. 3 divided by 30 or 1 by 10. That is 1 by 10. And then Binu new share is equal to. അപ്പോൾ ചന്ദ്രന് കൊടുക്കുന്നത് 3 by 10 1 by 3 ആണ്. അത് എത്രയാണ്? 1 by 10 ആണ്. സോ ബിനു new share is equal to, Binu new share is equal to, that is share, old share minus share given to the new partner, that is 3 by 10 minus 1 by 10. So 3 by 10 minus 1 by 10 means 2 by 10. That is new ratio of Binu. And then Chandran share is equal to, Chandran share is equal to 1 by 10 from Arun plus 1 by 10 from Binu. So that is 2 by 10. So 1 by 10 from Arun and 1 by 10 from Binu. So that is 1 by 10 plus 1 by 10, that is 2 by 10. So new profit sharing ratio is equal to new profit sharing ratio is equal to 6 by 10 is to 2 by 10 is to 2 by 10 is to 2 by 10 or 6 is to, or 6 is to 3, 6 is to 2 is to 2 or 3 is to 1 is to 1. That is the ratio of, new ratio of partners. Okay, I think all are clear. Next one, sacrificing ratio. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഇനി നമുക്ക് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താണ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ? സി ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സാക്രിഫൈസ് ഓർ സറണ്ടർ ദ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഇൻകമിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ. സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ്, പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സറണ്ടർ ആവേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അല്ലേ? അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആ റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല? ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ. അതാണ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല. സോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ. സോ ലക്ഷ്മി and Manu are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Naveen is admitted into partnership for 1/3 share. So calculate sacrificing ratio. ലക്ഷ്മിയും മനുവും പാർട്ട്ണറാണ്. അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 3:2 ആണ്. നവീനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 1/3 ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല? സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? സോ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, sacrificing ratio is equal to, what is the formula? Old ratio minus new ratio. Old ratio minus new ratio. Old ratio minus new ratio. That is the formula of that is the formula. Old ratio minus new ratio. Here old ratio of Lakshmi. Old ratio of Lakshmi. Old ratio of Lakshmi and Manu is equal to how much? 3:2. And then 3:2. So here old ratio is given, but new ratio is not given. So we want to calculate new ratio. So
calculation of nu ratio. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ന്യൂ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്? സാക്രിഫൈസിന്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോയും വേണം, ന്യൂ റേഷ്യോയും വേണം. ഇവിടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ സോ ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സോ വി ക്യാൻ ലെറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു total profit is equal to 1. Here who is the new partner? Naveen. So Naveen share of profit is equal to 1/3. So therefore remaining, ഇത് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, remaining share of profit is equal to remaining share of profit of Lakshmi and Manu is equal to 1 minus 1/3. 1 minus 1/3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക? That is 1 into 3 minus 1 divided by 3, that is 3 minus 1 divided by 3, that is 2/3. That is the remaining profit. Remaining share, how much? That is 2/3. And then Lakshmi share of profit is equal to Lakshmi share of profit is equal to that is 2/3 of ലക്ഷ്മിയുടെ ഷെയർ എത്രയാ? 3/5. ഇത് ഈ 2/3 എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ആർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ്? അതായത് നവീന് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, റേഷ്യോ ആണ് 2/3. അയാളുടെ അതായത് ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ 2/3 ആണ് ഇത് വരുന്നത്. So Lakshmi share of profit is equal to 2/3 of 3/5. That is 2/3 into 3/5. So that is 2 into 3, that is 6. 3 into 5, that is 15. So that is the Lakshmi share of profit 6/15. And then Manu share of profit is equal to 2/3 of 2/5. That is so that is 2/3 into 2/5. So that is 4/15. And then Naveen new share is equal to how much? That is 1/3 അല്ലേ? ഇവിടെ ലക്ഷ്മിയുടെ ന്യൂ ഷെയർ 6/15 മനുവിൻ്റെ 4/15 ആണ്. ഇയാളുടെ എത്രയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ? 3. ഇവിടെ രണ്ടുപേരുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 15 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? 15 ആക്കണം. അപ്പോൾ എത്ര 315 ആവാൻ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും. സോ 1/3 into 5, 1 into 5 and 3 into 5, that is 5 divided by 15. So therefore new ratio is equal to 6/15 is to 4/15 is to 5/15. That is 6 is to 4 is to 5. That is the new ratio of Lakshmi, Manu and Naveen. Okay, I think all are clear. That is new ratio. And then what is the formula for calculating sacrificing ratio? That is sacrificing ratio is equal to sacrificing ratio is equal to old ratio
minus nu ratio. Old ratio minus nu ratio. So here sacrificing ratio of Lakshmi. Sacrificing ratio of Lakshmi, how much? That Lakshmi's old ratio, how much? That is 3/5 minus nu ratio, how much? That is 6/15. So we can cross multiply this one, and that is 15 into 3 minus 5 into 6 divided by 5 into 15. So that is 15 into 3, that is 45. 45 minus 5 into 6, that is 30, divided by 5 into 15, how much? That is 75. So 45 minus 30, how much? That is 15 divided by 75. Again cut short it, or 3 divided by 15. That is the sacrificing ratio of Lakshmi. And then sacrificing ratio of Manu. Sacrificing ratio of Manu, that is, what about the old ratio of Manu? That is 2/5 minus nu ratio 4/15. So that means 15 into 2 minus 5 into 4 divided by 5 into 15. That means 15 into 2, that is 30, minus 5 into 4, that is 20, divided by 5 into 15, that is 75. That means 10 divided by 75, or 2 divided by 15. So therefore sacrificing ratio of Lakshmi and Manu is equal to 3/15 is to 2/15, or 3 is to 2. That is the sacrificing ratio of Lakshmi and Manu. I think all are clear how to calculate sacrificing ratio. That's all for today. If you have any doubt, please contact me. Okay.